Unit 2 Optics. Today's topic is scattering of light. When sunlight enters the Earth atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. This is called scattering of light. Earth atmosphere நமக்கு என்ன இருக்கு? Atoms and gaseous molecules இருக்கு. இப்போ சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸில் படும் பொழுது அது என்ன ஆகுதுன்னா பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது. The light in all possible direction. This is called scattering of light. அந்த சன்லைட் வந்து அந்த பார்ட்டிக்கலில் பட்டு அந்த லைட்டை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரப்புது. அதுதான் scattering of light. The particle which is scattering the light is called scatterer. Next, types of scattering. When a beam of light interact with a constant particle of the medium, it undergo many kinds of scattering based on inertial and final energy of the light beam. Scattering can be classified as elastic scattering and inelastic scattering. அதாவது சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்சிடெண்ட் பீம் இது என்னன்னா அந்த பார்ட்டிக்கலில் பட்டு அந்த லைட் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்கேட்டர்ட் ஆகுது. அதிலிருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ஃபைனல் பீம் ஆஃப் எனர்ஜி. இதை பேஸ் பண்ணி the scattering can be classified as two: elastic scattering and inelastic scattering. Elastic scattering, if the energy of the incident beam of light and the scattered beam of light are same, then is called as elastic scattering. சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய இன்சிடெண்ட் பீம் ஆஃப் லைட்டோட எனர்ஜியும் இந்த பார்ட்டிக்கலில் பட்டு ஸ்கேட்டர்டான லைட்டோடைய பீம் ஆஃப் எனர்ஜியும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன். இன்எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன், இஃப் த எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடெண்ட் பீம் ஆஃப் லைட் அண்ட் த ஸ்கேட்டர்ட் பீம் ஆஃப் லைட் ஆர் நாட் சேம், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங். இது ரெண்டும் சேமாக இல்லைன்னா அது வந்து இன்எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங். த நேச்சர் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஸ்கேட்டரர் result in different types of scattering. They are Rayleigh scattering, Meade scattering, Tyndall scattering and Raman scattering. Rayleigh scattering, the scattering of sunlight by the atoms or molecules of the gases in the earth atmosphere is known as Rayleigh scattering. எர்த்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் அண்டு கேஷியஸ் மாலிகுல்ஸில் சன்லைட் பட்டு அந்த லைட் என்ன ஆகும்னா ஸ்கேட்டர் ஆகும். அந்த லைட் தான் Rayleigh scattering. Rayleigh scattering law. Rayleigh scattering law states that the amount of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of its wavelength. According to scattering, S is directly proportional to 1 by lambda power 4. According to this law, the shorter wavelength colors are scattered much more than the longer wavelength. எந்த கலருக்கு ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் இருக்கோ அது வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும். When sunlight passes through the atmosphere, the blue color shorter wavelength is scattered to the greater extent. ப்ளூ கலர் வந்து ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த்தாக இருக்கிறதுனால அது வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும். அதனால தான் நம்மளுடைய ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது. This scattering causes
the sky to appear in blue color. At sunrise and sunset, the light ray from the sun have to travel a large distance in the atmosphere than at noon. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் வந்து நம்ம எர்த்துக்கு வந்து சேரும் பொழுது அந்த ப்ளூ கலரில் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கு இல்லையா, அது லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்டில் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும். அது எர்த்து சர்ஃபேஸை வந்து அடையும் போது அதனுடைய லைட்டு ஃபுல்லாகவே என்னவாயிடும், ஸ்கேட்டர் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ளூ கலர் எல்லாமே ஸ்கேட்டர் ஆகி போயிடும். அண்ட் ஒன்லி த ரெட் லைட் விச் கெட் லீஸ்ட் ஸ்கேட்டர்ட் ரீச்சஸ் அஸ். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இந்த ரெட் கலர் வந்து நமக்கு லீஸ்ட்டாக ஸ்கேட்டர் ஆகுது. அதனால் மார்னிங்லேயும் ஈவினிங்லேயும் சன்செட்லேயும் சன்ரைஸ்லேயும் நமக்கு வந்து ஸ்கை வந்து ரெட் கலரில் தெரியுது. மீ ஸ்கேட்டரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் when the diameter of the scatterers is similar to or longer than the wavelength of incident light. It is also like elastic scattering. The amount of scattering is independent of the wave. Me-scattering is caused by pollen, dust, smokes, water droplet and other particle in the lower portion of the atmosphere. Me-scattering is responsible for white appearances of the cloud. இப்போ வானம் ஏன் நமக்கு ஸ்கை ஏன் ஒயிட் கலராக இருக்குதுன்னா, when white light falls on the water droplet, சன்லைட் வந்து அந்த சன்லைட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும், 7 கலர்ஸை கொடுக்கும், காம்போசிட் கலர்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டில் சன்லைட் வந்து ஃபால் ஆகும் பொழுது அந்த 7 கலர்ஸும் ஈக்குவலாக ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும். அப்போ 7 கலர்ஸ் ஈக்குவலாக ஸ்கேட்டர்ட் ஆச்சுன்னா விச் டுகெதர் ஃபார்ம் ஒயிட் லைட். அது என்ன ஆகும், எல்லாம் சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒயிட் லைட்டாக அது மாறிடும். நெக்ஸ்ட்டு டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங். When a beam of sunlight enter into a dust room through a window, then its path become visible to us. This is because the tiny dust particle present in air of the room scattered the beam of light. This is an example for tintal scattering. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோவை திறந்து வச்சோன்னா சன்லைட் வந்து உள்ளே என்ட்ராகும். சன்லைட் என்ட்ராகும்போது அந்த ரேவை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைட்டை நம்ம பார்த்தோன்னா அதில் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய மூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங். த ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் ரே by the colloidal particles in the colloidal solution is called tintal scattering or tintal effect. colloidal particlesனால் என்னென்னா, அந்த நம்ம லைட் வருது இல்லை, சன்லைட் வருது இல்லை விண்டோவில், அதில் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அந்த ரேவோட அப்படியே கலந்து வரும், மூவ் ஆகிட்ருக்கும். அந்த லைட்டும் கொலைடல் பார்ட்டிக்கலும் நம்ம வந்து என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். அதுதான் கொலைடல் பார்ட்டிக்கல். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சால்ட் இருக்குது, இப்போ வாட்டர் இருக்குது, இந்த சால்ட்டு தான் கொலைடல் பார்ட்டிக்கல். இப்போ இதை வந்து வாட்டரில் நம்ம கரைச்சோன்னா கொலைடல் சொல்யூஷன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சால்ட்டையும் வாட்டரையும் நம்ம தனியாக வந்து என்ன பண்ணுது, பிரிக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது. அதுதான் கொலைடல் சொல்யூஷன். திஸ் இஸ் கால்டு டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் ஆர் டிண்டால் எஃபெக்ட். கொலைடல் இஸ் எ மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி small substances that is equally dispersed throughout another material. Example, milk, ice cream, muddy water and smoke. Next, Raman scattering. When a parallel beam of monochromatic single colored light, monochromatic light na sodium vapor lamp இருக்குல்ல, அதில் வரக்கூடிய யூஸ் பண்ணக்கூடியது மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். இது வந்து சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான், 7 கலர்ஸ் இதில் வராது. when it passes through a gaseous liquid or transparent solid, இதில் இந்த சிங்கிள் லைட்டை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோன்னா
a part of light ray was scattered. அதில் ஒரு part of light ray வந்து scattered ஆகும். The scattered light contains some additional frequency. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கிளாக அனுப்பணும்ல, அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் இப்போ என்னதுன்னா கேஷியஸில், லிக்விடில் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் சாலிட்லேருந்து வெளியே ஸ்கேட்டர்டாகி வெளியே வரக்கூடிய அந்த லைட்லேயும் அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அடிஷ்னலாக இருக்கும். ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சியை விட வெளியில் வந்த ஸ்கேட்டர்டாகி வெளியே வந்த அந்த லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அடிஷ்னலாக இருந்துச்சுன்னா that is the frequency other than of incident frequency, that is known as Raman scattering or Raman effect. So Raman scattering is defined as the interaction of the light ray with the particle of pure liquid or transparent solid which leads to a change in wavelength or frequency. The spectral lines with frequency, ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்னா இப்போது கேஷியஸ், லிக்விட், டிரான்ஸ்பரண்ட், சாலிடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் பட்டு வெளியே வருது இல்லையா ஸ்கேட்டர்ட் லைட்டு, அதை தான் வந்து இவங்க ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் சொல்கிறாங்க. த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் ஹேவிங் ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவல் டு த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி. நம்ம சிங்கிள் லைட்டாக கொடுக்குறோம்ல அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி இதுவும் சேமாக இருந்ததுன்னா ரேலிச் லைன். அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் விச் ஆர் ஹேவிங் ஃப்ரீக்குவன்சி அதர் தன் த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி. ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து வெளியே வரக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ராமன் லைன்ஸ். த லைன் ஹேவிங் ஃப்ரீக்குவன்சி லோயர் தென் த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி. இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியை விட லோயராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டோக் லைன்ஸ். அந்த லைன்ஸ் ஹேவிங் ஃப்ரீக்குவன்சி ஹையர் தென் த இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி, இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன்டி ஸ்டோக் லைன்ஸ்.